This morning I would like to speak on 2 Corinthians chapter 4, verses 6 through 18. The question that this passage poses for us is, what are the treasures in your life? Put another way, what are the things you rely on to make life meaningful? What brings you joy? What are the reasons for your stability? What gives you hope for your future? How about when you encounter troubles in life? What protects you? How about when you become weak? What gives you strength? We can identify ourselves by who we are and what we have, but the more important question is, do these things really help us? Do these things really consistently give us joy and protect us? Whom we have become and what we have, what we boast, do these things really make our lives meaningful? Many will say money or physical formidability are the answers. Some will say my education and my career and my family, my friends provide everything I need. As people who have lived for 40 years, 50 years, 70 or 80, in this world, we know as much as all these things are wonderful blessings and we strive after these things, we often feel that's not enough. Even after achieving all our dreams, even after acquiring all nice things, we find ourselves looking for something more, something that lasts, something that gives us leverage today and confidence about tomorrow. God knows this is our limitation. And God knows that God needs to be a part of our lives. God knows that faith in Him and His word of life need to be treasures for each and every one of us. That God is our strength, God is our hope, God is our wisdom, and God is the reason for our reasons for thanksgiving. And knowing that God is our treasure, we find that we are loved by Him and we are God's treasure, and we embrace life of thanksgiving. This is what God has in mind. This is something that we forget so often. Whenever we come before Him and open God's Word and worship Him, God wants to remind us that He is our God and how much of a treasure we are to Him. But we have this treasure in clay jars. We are afflicted by many things, but not crushed. Perplexed, but not driven to despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. Fill your heart and garnish your life with presence of God. God who loves you and God who regards you as His most precious treasures. 아멘. 오늘 말씀 속에서 사도 바울은 자신의 복음의 사역자로서의 삶을 뒤돌아보면서 두 가지로 회고하면서 그 같은 두 가지의 인생에 부인할 수 없는 진리를 모든 세대의 그리스도인에게 권면하는 말씀이 됩니다. 첫째는 인생은 힘든 것이다. 힘든 일이 많이 생기는 것이 인생이다. 둘째는 그리스도인은 모든 힘든 것을 다 이긴다 라는 진리입니다. 이 두 가지를 인정하고 선포하는 말씀입니다. 사도 바울의 격려의 말씀이라고 그 세대의 어려움을 겪고 있는 하나님의 자녀들, 오늘 우리에게 주시는 말씀입니다. 오늘 말씀 6절부터 읽었는데 어두운 데서 빛이 비치리라 하시던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추셨느니라 라고 그랬습니다. 빛을 창조하신 하나님은 여전히 어두움이 많은 세상살이 하면서 마음도 어두워질 수 있는 우리에게 믿음으로 말미암는 밝은 빛을, 희망을 항상 비춰주신다고 하는 뜻입니다. 7절에 있는 말씀,
우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 능력의 힘이 큰 것이 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라 라고 했습니다. 나는 남이 모르는 세상의 밝음과 어두움 상관없이 하나님이 비추시는 빛, 내 마음을 밝혀주시고 낙심과 절망의 이유가 충분히 있는데도 나는 마음에 희망과 미래를 긍정으로 보는 눈을 소유하고 있다. 내게 보배, 내게 보물이 된 것이 무엇이냐? 곧 하나님이 모든 것을 다 주관하시고 나를 지키시는 하나님은 반드시 선과 형통의 길로 인도하시는 하나님을 믿는 믿음, 바로 이것이다. 믿음이 나에게는 가장 값진 보물이다. 이 표현을 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 능력이 힘이 큰 것이다. 이게 곧 하나님이 나를 아시고 나를 위해 하나님이 늘 내 곁에 내 편에 함께 하심을 고백하고 노래하고 있는 겁니다. 이 두 가지 표현은 그리스도인이 소유할 수 있는 어떤 큰 능력을 말해주고 있지 않습니까? 이 능력을 깨달았을 때 힘이 든 세상을 승리의 목표를 두고 헤쳐나가는 데에 큰 힘이 된다고 하는 말입니다. 이 능력이 어떻게 비롯되는 것인가를 바울은 자세히 설명을 해 줍니다. 다시 보배를 질그릇에라고 하는 표현을 썼어요. 그러면 보배가 무엇인가? 왜 보배, 질그릇이라고 하는 단어를 선택했는가? 믿음이 보배라는 겁니다. 믿음이 사람들에게는 이 세상 사는 가운데의 보물이라고 하는 말입니다. 신앙인으로 세상에 살아간다고 하는 것, 보배 중에 보배인 것입니다. 세상 사람들과 같은 환경, 같은 고난을 겪어도 우리에게는 믿음이 있고 기도가 있고 성령이 있으시고 하나님이 계시는 것을 알기 때문입니다. 그래서 믿음은 보배입니다. 믿음이란 하나님이 함께 하시는 삶을 믿고 누린다고 하는 뜻입니다. 신앙인의 구원의 삶, 하나님의 축복과 보호의 삶 다 보배로운 것이지만 이것만으로 다 된 것은 아닌 것을 우리 모두 알고 있지 않습니까? 세상에는 여전히 우리를 둘러싸고 있는 우리를 염려케 하는 일들이 많습니다. 우리가 사방으로 우겨쌈을 당할 일들이 많습니다. 답답한 일 많습니다. 핍박이 많습니다. 거꾸로 뜨림을 받을 일도 늘 있습니다. 그런데 모든 것이 스무스하게 건강하고 경제적으로 아이들 속썩이지 않고 모든 게 스무스하게 하면 믿음도 쉽고 예배와 기도 봉사 다 쉽고 성령 충만한 것 같고 하나님이 분명히 계시구나 한다는 말입니다. 그런데 이 모든 것이 스무스할 때보다는 예의치 않았던 일들이 생겨날 때, 문제들이 생겼을 때, 즉 하나님이 가장 필요할 때 힘이 들 때 이상한 것이 믿음이 약해지는 거예요. 하나님이 과연 계신가? 믿음이 가장 필요할 때 믿음이 떠나는 것을 경험하는 것이 참 이상한 겁니다. 믿음했으면 무언가 안 보이는 것을 믿는다는 뜻인데 18절에 이런 말씀이 있어요. 우리의 돌아보는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이니라 라고 하지 않았습니까? 그런데 이 믿음을 가지고 사는 사람들이 눈에 보일 때는 믿음이 잘 되는 것 같고 눈에 안 보이면은 그 믿음이 쉽게 무너집니다. 믿음은 있는데 반석 위에 지은 집과 같은 믿음이 되지 못하고 모래 위에 지은 집과 같은 믿음이 되는 것을 많이 경험하는 것이 이상합니다. 그래서 다시 8절에 사방으로 우겨쌈을 당하여 답답한 일을 당하여 핍박을 받는 삶, 거꾸로 들임을 당하는 삶, 이런 거 있다는 말이에요. 그런데 교회가 교회 전파하고자 하는 메시지가 바로 이겁니다. 사방으로 우겨쌈을 당하는 것 같은 삶 맞습니다. 답답한 일 늘 당합니다. 핍박도 받습니다. 나쁜 사람들로 의해 거꾸로 뜨림도 받습니다. 그런데 여기에
이어서 문장을 컴플릿하는 사도 바울이 뭘 가르치는가? 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 핍박을 받아도 버림받지 아니하며 거꾸러뜨림을 당하여도 망하지 아니하며 That's not the end. 끝이 아니라고 하는 말입니다. 근데 이래야 되겠는데 힘이 들면 쉽게 낙심하고 쉽게 아이고 맙소사 망했다 한단 말입니다. 그래서 사도 바울은 이거 안 되겠다. 힘내라고 격려해 줘야 되겠다 하고는 믿음 생활을 이렇게 비실비실 대면서 하지 말아라. 정신 바짝 차려라. 하나님을 믿으면 하나님을 믿는 사람답게 힘내고 승리적인 삶을 살아라 하는 겁니다. 그리고 몇 가지 중요한 교리를 가르칩니다. 7절에 다시 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 능력의 힘이 큰 것이 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라. 믿는 자의 능력이라고 하는 것 분명히 있는데 내게 있는 것이 아니라는 겁니다. 하나님께 있는 거라는 겁니다. 이거 잊지 말라는 겁니다. 사도 바울은 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. 와, 굉장히 파워풀한 사람이네. 근데 내가 아니라고 하지 않았습니까? 내가 내 자신의 삶을 하나님 안에 발견했을 때 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바 된 그것을 잡으려고 쫓아가노라. 이 삶이 됐을 때 하나님의 것인 능력이 내게 이루어지더라. 예수님과 제자들, 예수님께서 이미 부여하신 기적의 치유의 권능을 행사하지 못한 경험을 했어요. 굉장히 창피하기도 하고 사람들 앞에서는 말하지 못했다가 나중에 예수님한테 조용히 물어봅니다. 우리에게 이 권능 주셨는데 왜 우리가 행사하지 못했습니까? 저 아이의 병을 왜 고치지 못했습니까? 했더니 예수님께서 기도 안 했으니까 그렇지 하는 겁니다. 내게 능력이 나타나는 삶 내가 축복해 준 건 맞는데 내 것이 아니라고 하는 겁니다. 내 것이라고 하는 겁니다. 내가 내 것이냐? 내가 내 안에 있느냐? 이것을 도전하는 예수님의 말씀이었습니다. 사도 바울이 예수님도 그 제자들에게 암만 오래 성숙한 제자 생활을 했고 많은 이적을 보고 행했다 할지라도 늘 은사는 사람의 소유가 아니고 그 믿음으로 그 기도로 그를 통한 오직 하나님의 것인 능력을 소유하는 삶을 살 수 있다고 하는 것. 인류 역사상 하나님은 많은 사람을 믿음의 사람으로 만드시기는 했습니다만 그들을 통해서 많은 기적을 행하셨지만 사람들에게 그 능력을 믿음 외에는 하나님의 기적의 능력을 아예 줘버린 적은 없습니다. 그렇다고 말하는 사람들이 있었기 때문에 이단이 많이 생긴 겁니다. 그렇게 말하는 사람 절대로 진실일 수가 없습니다. 뭘 요술같이 보여주기는 해도 하나님의 기적은 아닙니다. 일시적인 사람의 눈을 속이는 최면술 같은 것이 될런지는 몰라도 하나님 하신 일은 아닙니다. 그런 것도 많습니다. 10절에 있는 말씀 보면 우리가 항상 예수 죽인 것을 몸에 짊어짐은 예수의 생명도 우리 몸에 나타나게 하려 함이라 라고 했습니다. 부활하신 산 예수, 예수의 생명, 예수께서 내 안에 계시느냐 이게 중요하다고 하는 말입니다. 그러면 그 몸에 그 삶에 하나님의 기적의 능력이 막 나타납니다. 여러분은 어떤 사방으로 우겨싸움을 당하고 있으십니까? 무슨 답답한 일들이 있으십니까? 무슨 일로 누구에게 거꾸로 뜨림까지 받아보셨습니까? 이 하나님의 말씀 속의 약속을, 축복을, 보배를 질그릇에 가지십시오. 나는 연약하여도 이 모든 어려움을 넉넉히 이길 수 있는 능력의 힘이 큰 것이 하나님께 있고 우리에게 있지 아니하고
즉 하나님은 우리에게 맡겨 내버려 두시지 않으시고 라고 하는 말이에요. 이거를 알라는 말입니다. 그리고 낙심하지 말라. 절대 망하지 않는다 라고 하는 약속을 해 주시는 겁니다. 오히려 16절 보면 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 겉사람은 후패하나 우리의 속은 날로 새롭도다. 이걸 믿으라는 겁니다. 세상은 정말 우리가 혼자 사는 것 힘듭니다. 혼자 서는 것 힘듭니다. 질그룹과 같아서 가치 없는 인생같이 여겨질 때도 있고 쉽게 망가지고 깨지고 할 수 있지만 그게 끝이 아니라고 하는 말입니다. 내가 어떻게 생겼건 내게 어떤 약한 것이 약점이 있던 그거 상관없는 일이라고 하는 말입니다. 당신은 이제 하나님 안에 있습니다 라고 사도 바울이 선포하고 있는 겁니다. 당신 속에는 이제 하나님이 계십니다. 그러니까 이깁니다. 그러니까 나는 이제 이게 하나님의 것이 된 하나님 안에 사는 나, 하나님을 내 안에 모시고 사는 나, 그러면 하나님께서 부어넣어 주시는 능력 속에서 사는 삶이 된다고 하는 말입니다. 할렐루야. 그래서 10절에 우리가 항상 예수 죽인 것을 몸에 짊어지면 예수의 생명도 우리 몸에 나타나게 하려 함이라 선포했습니다. 또 7절에 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 능력의 힘이 큰 것이 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라 라고 했어요. 하나님께서 이게 나라고 하는 것을 다시 리마인드해 주면서 이 능력을 이제는 내가 가지고 있는 것을 잊지 말고 어떤 삶의 여건과 상황에 부딪히더라도 내 힘은 아니고 나를 도와줄 사람이 늘 부족하기 하는 인생을 산다 하더라도 하나님께서 항상 내 곁에 내 편에 계시기 때문에 반드시 승리할 사람들이 여러분이시라고 하는 것 절대로 잊지 마십시오. 이거 꼭 기억하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 겉사람은 후패하나 우리의 속은 날로 새롭도다. 할렐루야. 17절 우리의 잠시 받는 환난에 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 이루게 함이니 우리의 돌아보는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이니라 라고 그랬어요. 믿음으로 말미암는 내 삶에 와 닿는 하나님의 능력의 손길은 눈으로 육신의 눈으로 보이지는 않지만 내가 믿음으로 살고자 하나님께 붙어 살고자 노력할 때에 내 삶에 유효하다고 하는 겁니다. 하나님의 능력의 손길에 붙들려 늘 승리의 삶을 누리시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 질그룹과 같은 나의 겉모습입니까? 이것도 맞습니다. 바울이 능력을 소유하는 삶을 가르쳐주고 있는데 이 보배를 질그릇에 가졌으니 라고 하는 말이 있었어요. 하나님의 은혜, 하나님의 능력, 하나님의 생명을 담은 그릇이 중요하다고 하는 말을 가르쳐주고 있습니다. 그래서 내가 어떤 그릇인가, 어떤 삶을 살고 있는 것인가, 내 믿음의 내용이 무엇인가 이 도전을 하는 겁니다. 어떤 매터리얼로 만들어진 그릇이 나의 삶이 됐는가 별로 중요하지 않다는 말입니다. 그런데 더 중요한 것이 무엇이냐? 내 삶이 되는 그릇, 내 삶에 무엇을, 누구를 담고 사는 삶이 되느냐. 능력의 삶, 승리의 삶이 되려면 담을 것을 담고 비울 것을 비워야 하는 겁니다. 하나님만 바라며 하나님으로만 채우는 그릇 삶이 되어서 하나님이 값지게 여기시고 쓰시기 기뻐하시고 아끼시고 자랑스럽게 여기시는 여러분들이 되시기를 축원합니다. 잠언서 24장에는 믿음으로 사는 자는 대저의인은 이라고 하는 표현을 했는데 이 히브리 사람들이 의인이라고 했을 때 성자가 된 사람을 뜻하는 것이 아니고 믿음을 가지고 사는 사람. 대저의인은 7번 넘어질지라도 다시 일어나거니와 악인은 나쁜 사람을 가리켜 악인이라고 말하는 것이 아니라 믿음 없이 사는 사람은 믿음 없이 살면 재앙으로 인하여 엎드러지느니라 라고 그랬습니다. 그래서 사도 바울은 속사람이 새롭게 하라. 바로 이것이
누가 됐든 어떤 생애가 됐든 지금 어떤 힘든 일을 당하고 있든 it doesn't matter. 그 그릇에 내 삶에 무엇을 담았냐고 하는 말입니다. 하나님이 담긴 삶이 돼야 한다고 하는 말입니다. 생명의 삶, 새 생명의 삶이 반드시 나의 것이 됩니다. 하나님이 담기신 그릇과 같은 삶이면 하나님의 힘이 큰 것, 하나님의 능력이 함께 하시는 삶이 되는 겁니다. 하나님이 내 안에 거하시는 삶이면 하나님의 능력이 포도나무에 붙여진 가지와 같이 하나님의 생명의 은혜가 내 삶을 통하여 흘러서 아름다운 꽃이 피고 열매 맺는 삶이 반드시 된다는 말입니다. 그래서 17절을 말하는 겁니다. 우리가 잠시 받는 환난에 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 이루게 함이니. 지금 겪는 좀 힘든 것들, 나중에 보면 아무것도 아닙니다. 나중에 보면 내가 하나님 안에, 하나님이 내 안에 계시면, 그거 확실하면 확실히 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 이루게 함이니. 하나님이 강압적으로 선과 승리로 이끄시는 생애가 되는 것을 믿으시기를 부탁드립니다. 그래서 18절, 우리의 돌아보는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니, 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이로다. 안 변한다는 겁니다. 이런 시를 한번 최근에 읽었어요. 누에 아시죠? 누에는 때가 오면 이제 내가 죽는구나 생각할 그때, 바로 그때 날개가 생겨 나를 수 있는 새 생명의 나비가 됐더라. 그래서 오늘 말씀이 우리에게 주는 실천 신학적인 교훈은 고난을 보는 눈입니다. 나의 연약함 인정하십시오. 세상의 불완전함 인정하십시오. 하나님의 필요함도 인정하십시오. 고난을 이기는 방법으로 세상과 타협은 하지 마십시오. 사람과 타협도 하지 마십시오. 나 자신과도 타협하지 마시고 오직 하나님을 내 안에 담습니다. 그리고 선포합니다. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. 예수 이름으로 무엇이든 할 수 있고 무슨 낙심할 일 앞에서든 누구 앞에서든 권세를 선포할 수 있는 겁니다. 세상에는 나 자신을 자랑하는 것을 기준이 있습니다. 그런데 우리가 자랑할 것은 무엇인가 하면 내가 가진 것, 하나님 축복하신 것 다 좋은 거죠. 자랑 좀 해도 괜찮죠. 그러나 나에게 가장 귀한 보물은 하나님이 내 아버지 되셨다고 하는 것. 이겁니다. 이게 우리 자랑입니다. 이게 우리 능력입니다. 질그릇의 특징이 무엇이겠습니까? 재료값이 천합니다. 볼품이 없습니다. 귀한 데 쓰이지 않습니다. 쉽게 깨집니다. 깨지면 버립니다. 특징이 없는 게 특징입니다. 근데 금그릇을 가령 생각을 해보면 값이 나가지 않습니까? 그냥 눈을 사로잡습니다. 가장 귀한 것을 금그릇이니까 거기다가 담습니다. 쉽게 안 깨집니다. 깨져도 안 버립니다. 금이니까. 그 가치가 있으니까. 근데 사람의 눈으로는, 하나님의 눈으로는, 믿는 사람의 눈으로는 이 원리가 해당이 안 되는 겁니다. 하나님은 모든 인간은 다 고기서 고기지, 비슷비슷한 거지, 다 마찬가지다. 하나님께서 우리를 보고 거기에 가치 두시는 기준이 무엇인가? 그 그릇에 뭘 담고 사는가? 누구든지 다 사랑하시고 누구든지 다 하나님은 구원하시고 그 삶 속에 들어가셔서 약해진 것을 강하게 바꾸고 싶어 하시는 하나님이십니다. 빈곤한 삶을 보시게 되면 윤택하게 채워주고 싶어 하시는 하나님이십니다. 외로움과 두려움으로 떨면 그 속에 평안과 소망으로 채우고 싶어 하시는 하나님이십니다. 그리고 누구든지 때와 종류와 제목만 다르지 다 쉽게 깨질 질그릇이라고 하는 말입니다. 그래서 속사람이 중요하다고 하는 말입니다. 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니
겉사람은 후패하나 우리의 속은 날로 새롭도다. 그래서 예수님은 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너를 쉬게 하리라. 그리고 내 멍에를 메라 라고 하셨어요. 내 멍에는 쉽다라고 말을 했어요. 그 원어의 쉽다라고 하는 말이 어떻게 또 번역이 되는가 하면은 잘 맞는다라는 표현이에요. 이 멍에가 M자로 해가지고 소나 짐승이 나란히 옆에서 같이 한 멍에를 메고 가는 것 아니겠습니까? 그래서 하나님이 예수님께서 내가 너를 쉬게 하리라 해놓고서는 내 멍에를 지라 하는 것이 좀 앞뒤가 맞지 않습니까? 그런데 그 멍에는 너에게 쉬운 멍에가 된다고 하는 것. 물론 하나님의 말씀대로부터 살아라. 믿음을 보배 삼고 살아라. 이 말씀을 하시기 위해서 하시는 거지만 예수님께서 내 멍에를 메라고 하는 이유는 더 무거운 짐을 좀 확 어깨에 씌워주려고 하시는 것이 아니라 나 지고 다니고 있는 너무 힘들고 너무 낙심되고 너무 답답하고 쉽게 거꾸러지는 이런 무거운 짐을 지고 사는 우리를 내게로 오란 말이에요. 내가 그 멍에를 나란히 옆에서 내가 대신 지어주겠다고 초대하시는 이 복음의 말씀을 하시는 거라고 하는 겁니다. 내가 네 짐 지어줄게. 나 가지라는 말입니다. 내가 네게 보배 아니냐? 내가 내게 필요한 능력이다. 내가 생명이라고 하는 말씀을 생명의 삶으로 초대하시는 말씀입니다. 한 가지 또 중요한 것은 하나님은 질그릇이라고 무조건 그 속에 보배가 되지 않으십니다. 디모데후서 2장에 보면 큰 집에는 금, 은, 나무, 질그릇, 더러는 귀하게, 더러는 천하게 쓰여지는데 중요한 게 무엇인가 하면 다시 매터리얼이 중요한 것이 아니라 그 그릇에 하나님이 담겨져야 되겠는데 그러면 하나님께서는 깨끗한 그릇을 찾으신다고 하는 겁니다. 그래서 누구든지 이 세상에 하나님 원치 않으시는 그런 삶, 이런 모습들을 자기를 깨끗하게 하면 하나님 귀히 쓰시는 그릇이 돼서 거룩하고 주인이 쓰심에 합당하며 모든 선한 일에 예비함이 되리라. 그리고 거기에 하나님의 넘치는 은혜로 채우시는 그릇이 된다고 하는 말입니다. 그래서 깨끗하게 하면 되는 겁니다. 주인이 거룩한 뜻으로 쓰시기로 예비되면 되는 겁니다. 하나님 보시기에 귀한 그릇이 되는 겁니다. 고린도전서에서는 하나님은 세상의 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하셨다고 했습니다. 조건이 무엇이냐? 믿음, 깨끗하게, 거룩하게 드려진 삶. 하나님께서 택하신다는 거예요. 채우신다는 겁니다. 믿음이 보배라고 했죠. 보배를 담는 그릇이 되어야 하는 겁니다. 보배이신 하나님을 담는 그릇이 되어야 하는 겁니다. 하나님은 능력 있는 사람 필요 없습니다. 하나님이 무슨 사람의 능력에 의존하시는 하나님이십니까? 아니에요. 하나님은 우리의 삶에 능력으로 부어넣어 주시기 위해서 깨끗한 사람 찾으십니다. 찾으시면 좋아하십니다. 자기를 비운 사람, 자기를 하나님의 거룩으로 채우고자 갈망하는 사람, 자기를 하나님께 드리는 사람, 이런 사람 하나님 좋아하십니다. 그 삶 속에서 멋지게 역사하시는 하나님이십니다. 믿음이 힘든 것이라고 제가 종종 말씀드리지 않습니까? 맞습니다. 믿음도 힘든 것이라 힘내야 하는 것이 믿음입니다. 믿음을 지키고 그 믿음이 권능의 믿음으로 성장하게 되는 겁니다. 터키하고 시리아 국경 지역에 오늘 아침 뉴스를 봤더니 3만 3천이 죽어갔어요. 어떻게 이런 일이 있을 수 있겠습니까? 근데 하나님께서는 말씀을 펴들고 예배하는 우리에게 분명한 보배를 안고 사는 우리에게 이런 참사 가운데에서도 지구 반대에서 일어난 일이라서
답답하고 손을 쓸 수 없는 이 상황에서도 더 크신 보배이신 하나님께서 거기에도 치유와 위로와 회복의 은혜를 그것도 베풀어 주실 것을 믿고 예배하는 것. 이 은혜, 이 보배 소유자가 되는 우리 교회, 이제 앞으로 당원에서 의논을 해서 거기도 도움의 손길이 되도록 노력할 겁니다. 한 가지 참 최근에 감사한 뉴스는 예수사랑교회, 우리 형제교회, 지역의 형제교회가 되는 예수사랑교회하고 갈보리교회, 오늘 이 시간에 지금 두 교회가 한 교회가 돼서 첫 합병 예배를 오늘 드리고 있습니다. 지금 이 시간에. 새 교회 이름을 갈보리 사랑교회라고 지었어요. 이 두 교회 1년 전만 해도 이 말씀 그대로였습니다. 사방으로 우겨쌈을 당하는 모습이었어요. 답답한 일만 자꾸 생기고 여러 가지 모습으로 핍박을 경험하고 거꾸로 뜨림을 당하여도 이런 모습이었어요. 그런데 하나님의 뜻은 달랐습니다. 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하고 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 핍박을 받아도 버림받지 아니하며 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 아니하고, 이게 하나님의 뜻이었어요. 그래서 힘든 가운데에도 믿음의 보배를 질그릇에 가진 신실한 성도들이 힘들어도 믿음의 힘을 내서 하나님께 매달리고 하나님의 은혜를 사모하고 하나님의 은혜를 부르짖으며 힘이 들 때 힘을 내서 하나님은 오늘 큰 소망으로 새 출발하는 새 교회로 예배를 드리는 이 날을 축복해 주셨습니다. 다 잘되고 건강한 교회로 잘 부흥하도록, 또 이를 리드하시는 허평강 목사님을 위해서 이 동네의 장자교회가 되는 여러분, 유리탄인 장로교회가 기도 많이 해줘야 될 것 같습니다. 또 아파진 교우들이 요사이 많이 있었어요. 기도하고 상담하고 신방하는 스케줄이 바빴습니다. 가족 식구들 문제와 이 자녀들이 염려거리가 돼서 힘든 가정들도 더러 있었어요. 그리고 아이들이 말썽을 부려도 좀 속을 썩여도 아직 내 곁에 있으면은 좋겠다. 먼저 보내야 하는 아픔, 이 아픔이라고 하는 인간의 표현이 너무나도 부족하죠. 그런 아픔 어떻게 말로 표현합니까? 이런 가정 위에서 매일 새벽마다 저기 앉아서 제가 기도 많이 하는 요사이를 지내고 있습니다. 무엇보다도 보배가 되는 믿음으로 이기시도록, 이런 답답한 일마저도, 이런 거꾸로 뜨림을 받는 상황 속에서도 믿음의 보배를 가진 성도들이 이기게 하옵소서. 이 기도 요새 많이 하고 있습니다. 한 2주 전에 새벽 예배 말씀이 예수님의 밭에 감추인 보화와 좋은 진주를 구하는 장사 비유였습니다. 천국은 마치 보화가 묻혀있는 밭을, 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 사는 것 아니냐. 또 천국은 마치 진주 장사가 값진 진주를 발견하게 되면 역시 자기 소유를 다 팔아 그 진주를 사는 것 아니냐. 이 비유를 드시면서 믿음으로 말미암는 천국인이 되는 것, 믿음으로 말미암는 하나님의 사랑과 보호를 받는 천국과 같은 행복한 삶을 누리는 것이 지혜 아니냐. 믿음을 가장 값진 것으로 여겨라. 왜냐하면 천국이 너희 것이 되리라 라는 가르치심입니다. 그런데 저는
예수님이 또 한 가지의 의도로 이 비유를 말씀하신 것이 아닐까 주석을 해봤습니다. 보배가 믿음이고 천국의 삶 되는 건 맞는데 혹시 죄 가운데 낙심과 거꾸로뜨림을 당하며 사는 우리 모두를 사랑하셔서 예수 그리스도의 성육신 지상목회 결국은 고난과 십자가의 죽으심을 상징하는 그리스도론을 비유하는 말씀이 아닌가 생각도 해봤습니다. 제가 무슨 말을 하는 건가 하면 밭에 감추인 보화, 하나님이 이처럼 사랑하신 세상, 우리 모두를 뜻하는 것이 아닐까. 좋은 진주도 하나님이 이처럼 사랑하신 세상, 우리 모두를 뜻하는 것 아닌가. 사람이 자기 소유를 팔아라고 했고 장사가 자기 소유를 다 팔아 그 밭을 거기 묻힌 보화를 사고 진주를 샀다라고 그랬는데 그 뜻이 그 사람 그 장사가 곧 하나님 자신을 뜻하시는 것이 아닐까 이렇게 생각이 됐어요. 그리고 그 소유 다 팔아서라고 그랬는데 아들 예수 다 팔아 십자가를 지게 하시고 우리로 하여금 생명을 얻게 하시는, 그래서 가장 귀한 것을 팔아 우리의 생명을 사신 예수 그리스도론을 우리에게 가르쳐주는 말씀이 아닌가 이런 생각이 들었습니다. 이 후자의 주석이 충분히 가능하다고 생각되는 것이 우리에게 향하신 하나님 마음이 바로 그런 겁니다. 요한복음 3장 16절에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻으리라. 말하자면 하나님은 여러분을 이처럼 사랑하시는 하나님입니다. 성경이 분명히 선포했습니다. 말하자면 하나님은 자기 생명보다 더 귀한 아들을 주심으로 우리의 생명을 가능케 하신 우리 모두를 하나님은 보화로 보물로 여기신다는 말씀이 복음의 핵심 아니겠습니까? 하나님이 여러분 한 분 한 분을 보물로 여기심을 잊지 마시기를 부탁드립니다. 이 하나님의 사랑과 놀라운 은혜를 꼭 누리시는 삶이 되기 위해서 사방으로 우겨쌈을 당하여도 답답한 일을 당하여도 핍박을 당하여도 거꾸로뜨림을 당하여도 쌓이지 아니하며 낙심하지 아니하며 버림받지 아니하며 망하지 아니하는 이 은혜의 삶을 하나님이 이미 다 정하셨다고 하는 거 믿으시기를 부탁드립니다. 이 이기는 믿음을 뭘 믿는가? 하나님이 나를 보물 삼고 계시다고 하는 건 항상 가장 힘드실 때 절대 잊지 마시기를 부탁드립니다. 하나님은 여러분을 이처럼 이렇게 사랑하십니다. 여러분은 하나님께 보물이십니다. 보물이십니다. 할렐루야. 기도하겠습니다. 나를 보물 삼으신 하나님을 더욱 가까이 하며 더욱 하나님 안에 생명의 말씀, 성령 충만을 보물로 삼는 모든 지각에 뛰어난 평강의 삶, 승리의 삶, 생명의 삶이 되게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.